میرے دوستو آؤ بتلاؤ، آج امت کی ماں اور بہنیں جا کر دیکھیے، آج مسجدیں خالی ہو چکی ہے لیکن بابے کے دربار پورے بھرے پڑے ہیں۔ چلے جائیے نام پلی پر، عورتوں سے مجموعہ بھرا پڑا ملے گا آپ کو۔ تو میں نے بتلائی پہلی بات کہ اونچے قبریں بنانے کی دلیل چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو وصیت کی تھی، حسنین کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے ایسی جگہ پر دفنانا اور وہاں لوگوں سے بہت دور دفنانا اور میری قبر کا نام و نشان مٹا دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کائنات کا آخری داماد کہاں مدفون ہے۔ آج لوگ خبروں کو شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تو اسی لیے میرا دوسرا سوال، اور اس کا جواب بھی میں دوں گا انشاءاللہ صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ آج لوگوں نے قبروں کو سجدگاہ بنایا ہوا ہے۔ لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے جو قبروں پر ٹیکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، آج سے 5 سال پہلے میں خود اپنے ماتھے کو ٹیکا کرتا تھا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میری موت ایمان فرمائے، میری موت توحید پر فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، میرے آقا کی وفات کے ایام ہے، میرے آقا کے ماتھے پر بھینا بھینا پسینہ ہے، میرے آقا پانی منگاتے ہیں، کٹورے میں پانی لایا جاتا ہے، میرے آقا پانی میں ہاتھ ڈبا کر اپنے ماتھے پر پوچھتے ہیں، میرے آقا اپنے ماتھے پر مرض الوفات کے عالم میں کپڑا ڈھانپتے ہیں، پھر اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی بزرگان دین کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اور بتلایا گیا قیامت کی نشانی، مسند احمد کی صحیح روایت میں آقا فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لو، آقا نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدترین مخلوق قیامت میں پیدا نہ کر دی جائے۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی، اور وہ بدترین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ قبروں کو اپنی سجدگاہ بنا لیں گے۔ یہ لوگ بدترین ہوں گے جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ بابا آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں اگر کوئی سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تو وہ قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہوں گے میرے دوستو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تعظیماً سجدے کا حکم بھی اگر میری امت کو دیا جاتا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پتا چلا کہ اللہ کے سوا کہیں سجدہ جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج خبروں پر عرس دھوم دھام سے ہوتے ہیں، میلے لگائے جاتے ہیں، میلوں پر مرد و حضرات کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و حضرات مل کر میلے میں گھومتے اور پھرتے ہیں، اور قبر عاشقی کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہ درگاہ ہے جہاں پر دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن لوگ وہاں پر عرس اور میلہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ میں محمد الرسول اللہ تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی میرے دوستو کہ میرے قبر پر کوئی میلہ نہ لگے، کوئی عرس میری قبر پر نہ ہو۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے میرے دوستو۔
तो किसी को मुश्किल कुशा कहकर पुकारना। पूछिए इन लोगों से कि इन्होंने मुश्किल कुशा नाम किसी के लिए खास करके रखा है कि नहीं है। मुश्किल कुशा कौन है? कौन है बच्चों मुश्किल कुशा? अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कायनात में कोई मुश्किलों को हल करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिर में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अल्लाहु अकबर। किस चीज की मिसाल अर्श वाला रब दे रहा है दोस्तों। रमजान आ रहा है ना, देखना खजूर को फाड़कर खजूर की गुठली पर एक छिलका होता है। सूरह फातिर में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाते हैं कि लोग जिन जिन को अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को लोग पुकारते हैं, वो लोग खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके के भी मालिक नहीं है। तुम्हारी क्या मदद करेंगे दोस्तों? अगर है अपने कौल में सच्चे तो फिर दलील पेश करो मेरे दोस्तों कि तुम्हारा मुश्किल कुशा कहना, तुम्हारा बंदा नवाज कहना कुरान और हदीस से साबित है तो फिर बतलाओ। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ बतला दिया कि तुम जिन जिन को छोड़कर अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। आइए पांचवी बात मैं आपके सामने रखता हूं कि कब्रों पर अक्सर चिराग और रोशनियां जलाई जाती है, लाइटिंग जलाई जाती है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो कसरत से कब्रों को जाती है और उन मर्दों पर, उन औरतों पर जो कब्रों पर रोशनी जलाते हैं, चिरागें जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, कुमकुमे जलाते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और बातें आगे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन बताऊंगा और गला भी साथ नहीं दे रहा है। मेरे दोस्तों आगे छठी बात जो मैं आपके सामने रखता हूं, वो लोग अक्सर कब्रों पे जाकर धागे लाते हैं। कोई पीले बाबा का धागा लाता है तो कोई काले बाबा का धागा लाता है, और ये धागे लाकर अपने अपने डडों पर, कड़ों पर और अपने गलों में बांधे जाते हैं। जबकि सही हदीस में मुस्नद अहमद की उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है। कहा जिसने अपने गले में या अपने डंड में कोई तमीमा लटकाया, अल्लाह तू उसकी मुरादों को कभी पूरा न करना। अल्लाहु अकबर। और फरमाया सही हदीस में, मन अल्लक़ तमीमा फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया या धागा लटकाया उसने रब्बे ताला के साथ शिर्क किया। मेरे दोस्त अल्लाह अकबर। सही हदीस में रिवायत है कि जिसने तावीज लटकाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा के गले में तावीज देखा तो उसको काट कर फेंक दिया और कहा, अल्लाह मेरे घर को शिर्क से पाक रखना। आज हमारे और आपके खानदान में कितने लोग हैं जो डंडों पर कड़े और तावीजें बांधते हैं। मेरे दोस्तों मेरे और आप में हिम्मत नहीं है। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिम्मत नसीब फरमाए दावत तौहीद को आम करने की और लोगों को शिर्क से रोकने की। सातवीं बात जो मैं आपके सामने रखता हूं कि लोग अल्लाह के अलावा कब्रों पर जाकर जानवर ज़ुबा करते हैं। और अगर ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बतलाओ कि तुमने गलत कहा है। कब्रों पर ये काम नहीं होते। लोग जुबाह करते हैं या नहीं करते हैं जानवर? जहांगीर पीरा के पास तो हमेशा ही पीरा चांदी रहती उनके पास। लोग तो परसों अखबार में आया था, वहां के इंतजामिया कमेटी आपस में मार लेके मर गए, अपने आप को जख्मी कर ले रहे। या वो ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और मुस्लिम शरीफ की सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़ुबाह किया,
اس پر اللہ کی لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ میرے دوستو